نان کمپاؤنڈیبل جرم وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلح صفائی نہیں کر سکتے, سزا ملنی ہی ملنی ہے. پاکستان میں جو توہین مذہب کی دفعات ہے یہ نان کمپاؤنڈیبل ہے. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اس میں توبہ کی شک شامل کریں. تو میرا خیال ہے آپ یہ بڑا اچھا موقع ہے, لوہا گرم ہے, تو انشاءاللہ ہم اس پہ اس اتوار کو میں ضرب لگانے لگا. میں نے ارادہ کر لیا ہوا ہے کہ میں اس اتوار کو پاکستانی قوم کو جھنجھوڑوں گا کہ اب سب لوگ کہہ رہے ہو نا کہ اس ٹک ٹاکر کی توبہ قبول ہونی چاہیے, تو یہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرو, پارلیمنٹ سے ڈیمانڈ کرو کہ اس قانون کو بدلے. دوسری طرف مولویوں نے ساروں نے تو توبہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے. جتنے مولوی ہیں, بریلویوں کا مفتی پنڈی میں بیٹھا ہوا روزہ شریف پہ جا کے اس نے توبہ کی ہے. بھائی توبہ کہاں سے قبول ہے, تمہارے قانون میں تو توبہ کوئی نہیں ہے. تیری مالک یوم الدین. میں صدقے جاواں اس طرح پاک تو صدقے جاواں. مسلمان اسی علی جٹ مسلمان دا بچہ, علی جٹ میرا پتر ہے, مسلمان ہے. وہ تو غلطی نہ ویڈیو بن گئی. اس قرآن پاک میں ہاتھ وچ پڑیا, اس قرآن پاک دی میں قسم کھا کے کہنی ہاں قربان جاواں میں اس قرآن پاک. میں صدقے جاواں اس قرآن پاک. ساری ماں جان بچے اولاد سب قربان ہے. صدقے جائیے سے ویڈیو میرے بچے کا انجانے وچ غلطی نہ میرے بچے کو ویڈیو بن گئی ہے. وہ خلاف کہنی دنیا ویڈیو بنا رہی ہے. میں ہاتھ رکھ کے قرآن پاک تے کہنی کہ میرے بچے نے جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی. دیکھ لو قرآن پاک ہے, اس لیے میں قربان جاواں صدقے جاواں. دیکھو قرآن میں تو ہاتھ رکھ کے کہنی ہے کہ میرے بچے کو انجانے وچ غلطی نہ بنی ویڈیو. خدا دی ذات معاف کر دیندی ہے. انسان کیوں انسان کا بچوں میں کی کر دے انسان, اللہ نے ذات معاف کر دی. میں اللہ نے اپنے بچے واسطے قسم کھا کے کہ میرے بچے نے جان بوجھ کے نہیں کی. میں بہت پریشان ہوں. میں 3-4 دن تو میں سوتے نہیں دیکھے, دن رات میں پریشان. اپنے بچے کو بچہ نظر نہیں آ رہا. لہٰذا میں آپ کے جوڑ نہیں تھا. میں واسطے کہ میری ویڈیو جتنی ہو سکتا شیئر کرو. میرے بچے نے جان بوجھ کے نہیں کیا. میرا بیٹا معافی مانگ چکا ہے, میرے بیٹے نے معافی مانگی ہے, میں نے اپنے پتر واسطے معافی مانگی ہے. میرا اللہ پاک معاف کر دے گا انشاءاللہ. وہ رب تے یقین ہے. انسانوں نے چاہیے کہ خدا کو فکر کرے, اللہ تعالیٰ جان دے نہ کرنے کسی بچے کی جان کا خطرہ ہے. میں اس ویڈیو بنا میرے بچے کے بارے میں خدا. اگر کسی شخص سے غلطی ہو گئی اور اس نے اس کے اوپر توبہ بھی کر لی ہے, اس کی والدہ نے بھی توبہ کر لی ہے, اور وہ وائس بھی اس کی نہیں ہے, وائس بھی کسی اور شخص کی ہے, لیکن اس کی ویڈیو بنانے کے بعد وہ وائرل ہو گئی ہے, تو اس شخص کو کسی نے نہیں پکڑا جس نے وہ وائس بنائی ہے. ہاں, جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس کے پیچھے سارے پڑ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا جی, دھندا ہے ایک پورا. گندا ہے پر دھندا ہے کہ جس بندے کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی انہوں پھاڑ لو. جو دین ہے اور دین کو اچھے طریقے سے سمجھنا, یہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا حالیہ دور میں کئی مسلمان شہید کر دیے گئے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کئی مقامات پہ ظلم ہوا اور دین کی دجیاں اڑانے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر کس طرح مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اس کے اوپر تو کوئی آپ کی آواز نہیں اٹھی ان لوگوں کی جو آج اس آیت کو لے کر سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے. برائے مہربانی خود کے اوپر فوکس کیجیے اور دیکھیے کہ کیا آپ ویڈیو عوامی پریشر میں آ کے تو نہیں بنا رہے, کیا آپ ویڈیو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے تو نہیں بنا رہے. آپ کی نیت بھی سچی ہو سکتی ہے, لیکن جذبات میں آ کر یا عوامی پریشر میں آ کر ویڈیو بنا کر اگر آپ کسی کی زندگی کو نقصان پہنچا سکے, اگر آپ کسی کی زندگی کو نقصان پہنچانے لگے ہیں, تو ایک مرتبہ سوچیے گا ضرور. ہو سکتا ہے جس شخص سے یہ غلطی ہو وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو اور اللہ معاف کرنے والا ہے. اتنے گناہ کرو, زمین اور آسمان گناہوں سے بھر دو, لیکن ایک بار سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لو, اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. علی جٹ سے مسٹیک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, اور وہ معافی بھی مانگ رہا ہے. کافی ایسے لوگ ہیں جو ان کی ویڈیو اٹھا کے لگا رہے ہیں کہ ان کو سزا ہو جائے, اس کو یہ ہو جائے, اس کو وہ ہو جائے. وہ لوگ پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں, وہ اپنے عمل دیکھیں. تو گائز جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہو علی جٹ کا جو ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے کہ علی جٹ نے یہ کر دیا, علی جٹ نے توہین نعوذ باللہ جو ہے قرآن مجید کی توہین کی ہے. یار مجھے آپ سب لوگ ایک بات بتاؤ کہ یار سب سے پہلے تو علی بھائی نے وہ جو ویڈیو بنائی ہے نا تو ان کی اوریجنل کنٹینٹ ہے نہ ان کی اپنی آواز ہے, وہ کسی کی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہزاروں لاکھوں ویڈیو بنی ہے. علی بھائی کی بس غلطی اتنی سی کہ بخاریوں پہ آئی ہے, انہوں نے بھی پکڑ کے وہ بنا لی, ٹھیک ہے. چلو یہ تو غلطی ہوگی, جب انہیں غلطی کا احساس ہوا ہے انہوں نے فوراً ڈیلیٹ کی ہے. ڈیلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے معافی والی ویڈیو بھی لگائی کہ یار میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں اور ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو جن کی دل آزاری ہوئی ہے. تو یار خدا را پلیز ایسا نہ کرے, جب ایک بندے نے جانے انجانے میں کر دی غلطی, وہ اپنی معافی بھی مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے. پتا علی جٹ دا رولا چلتا پیا, ان تو گستاخی ہو گئی ہے کہ ان تے ایف آئی آر درج ہو گئی, ان تے کیس چلتا پیا ہے. ان دی والدہ دی فوٹو تے ویکھدے ہو کہ ان دی والدہ دی ویڈیو دے وچ رو کے معافی منگدی پئی, انہیں قرآن پاک پڑھیا. اور ساڈا دین بھی یہ گل کہندا, ساڈا اسلام بھی یہ گل کہندا کہ جہڑی غلطی تواڈے کول انجانے چ ہو جائے, جہڑا تسی گناہ کر دو لیکن تانوں پتہ نہ ہوے کہ گناہ ہے, تے بعد تانوں پتہ لگے کہ گناہ سی, تسی ان دی معافی مانگ لو تے سونا رب معاف کر دیندا ہے. اور ساڈا اسلام صرف نیت نوں ویکھدا ہے. لیکن اس بھرا نے غلطی کی, پہلا میں بھی اندر حق چ نہیں سی, میں یار غلط گل ہے, لیکن جب انہوں احساس ہویا انہیں ویڈیو بھی اپلوڈ کی, انہیں معافی منگی, اللہ کے گھر دے وچ بیٹھ کے انہیں اپنی غلطی جی تسلیم کی. لیکن معاف کرنے والی سونے رب دی ذات ہے, وہ تو پھر معاف کر دینا, پاس سمندرا جنہ گناہ ہوئے, تے اس بندے کو غلطی ہوئی انہیں تسلیم ہی کی ہے. تو سارے بھراواں دا حق بندا ہے, اندے حق چ وا چکو. میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں, مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں. وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں, اور اپنے الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو, جن میں سر فہرست حضرت مفتی برہیم صاحب بھی ہیں, جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے, بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے, اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے.
अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूं कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। मसला फदक पर रवाफिज के रद में गुफ्तगू करते हुए जो मैंने ये कलिमात बोले थे, जब मांग रही थी तो खता पर थी। यहाँ लफ्ज़ ख़ता से मेरी मुराद कतई तौर पर ख़ता इज्तिहादी ही थी, जिस पर कलाम का माक़बल जिसमें सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को महफूज़ा के लक़ब से जिक्र किया गया है और कलाम का माबाद भी दलालत करता है, जिसकी मैंने बाद में खुद वजाहत भी कर दी थी। अवाम में जो अल्फाज वायरल हुए उन्हें माक़बल और माबाद से काट के वायरल किया गया, चूँकि राहत जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा ज़हरा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आदाब का मामला बड़ा हसास है। लिहाजा अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के कहने पर इंतिशार व इख्तिलाफ के खात्मा के लिए ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी के कलिमात को बंदा नाचीज़ वापस लेता है। ये अल्फाज जब मांग रही थी तो खता पर थी के कलिमात को बंदा नाचीज़ वापस लेता है। यदि किसी तकरीर या तहरीर से इसके बरक्स मफहूम का तासुर पैदा होता है तो मैं उससे भी बरात का ऐलान करता हूँ। बेखता बेगुनाह सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अलबत्ता बाज़ अकाबिर से खताए इज्तिहादी मनकूल है और वो महफूज होने के मुनाफी नहीं है। अब भी किसी को मेरी असल गुफ्तगू में लफ्ज़ इज्तिहादी की सराहत ना करना नामुनासिब मालूम होता है, अगरचे उसूल के मुताबिक ये सराहत ज़रूरी नहीं थी, या मेरी किसी तकरीर या तहरीर से मेरे बयान करदा मौक़िफ़ के खिलाफ मेरे बारे में किसी बात का गुमान हुआ हो तो फिर भी बंदा नाचीज़ सय्यदातु निसाइल आलमीन व सय्यदातु निसाइल जन्नह हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा अला अबीहा व अलैहा सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुआफ़ी का खासगार है। नीज़ मैं सय्यदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी हर लग़ज़श को मुआफ़ फरमाए और आइंदा भी फ़िक्री कजी और लफ्ज़ी ज़ल्लात से महफूज फरमाए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चंद दिन कबल रहीमाबाद रावलपिंडी में ज़िक्र अहले बैत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मैंने रवाफिज़ और नवासिब दोनों का रद्द किया। वहां पर मैंने कहा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा के हम गुलाम हैं और हम उन पर कुर्बान और रसूलुल्लाह के सहाबा जन्नती हैं और हम उन पे सदके और वारी जाते हैं, लेकिन हम जो ओरिजिनल सहाबा हैं उनके गुलाम हैं। जिन लोगों को तुम नवासिब ज़माना जबरदस्ती सहाबा की लिस्ट में दाखिल किया है, जैसे मरवान, यजीद और अमर बिन साद जैसे लोग, इनका हम नादब करते हैं एहतराम, बल्कि ये लोग हमारे जूते की नोक पर हैं। गुफ्तगू का सियाक इस बात की वजाहत खुद कर रहा है कि मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं और उनके हवाले से लानत कर रहा हूं या उनके हवाले से सब जुमले बोल रहा हूं जो सहाबा नहीं है और उनको सहाबा की लिस्ट में दाखिल किया गया। लेकिन वहां जहां मैंने अमर बिन साद का नाम लिया तो सबकत लिसानी से मेरी जुबान से अमर बिन साद की जगह अमर बिन अल आस का नाम निकला। लेकिन वहां जहां मैंने अमर बिन साद का नाम लिया तो सबकत लिसानी से मेरी जुबान से अमर बिन साद की जगह अमर बिन अल आस का नाम निकला। अमर बिन अल आस मेरी जुबान से सबकत लिसानी से निकला और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूं। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। और अमर बिन अल आस मेरी जुबान से सबकत लिसानी से निकला और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूं। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। और सोशल मीडिया पे ये गुस्ताखाना जो इन्फ्लुएंसर है, नाम निहाद हमारे जो हैं, वो गुस्ताखियां कर रहे हैं। उनको जो है एक जो मशहूर है, आपने उसकी बात भी किस टीवी चैनल पे सुनी होगी या उससे मुतल्लक की है कि उसने वो गुस्ताखी की थी टिकटॉक पे, जो गाली उसने दी और साथ में जो है कुरान की। आप सवाल करें, मुझसे सवाल पूछें, दीनी सवाल के लिए किसी बंदे को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे दीनी सवाल पूछें जो आपसे मुतल्लिक है। सर उसमें माफी का जो है ना, ये हमने बना लिया है कि किसी ने क्या की वो की, छोड़े खाम खा उसके लिए मुसीबत क्यों खड़ी करते हैं। आप मुझसे सवाल ये पूछें, क्या अगर कोई शख्स गुस्ताखी कर बैठे तो उसकी तौबा कबूल है कि नहीं, बस ये पूछे। हाँ सर, वो तौबा कर भी ले तो अगला बंदा नहीं करता ना, तो इदारों को उसमें करना चाहिए ऊपर वाले लेवल तक। इदारों से ऊपर का काम है। उसकी वजह यह है कि इदारों ने तो वही कुछ करना है जो कानून में लिखा हुआ है। इदारे बेचारे क्या करें, मुझे बताएं, अदालतें क्या करें। एक बंदा अगर कुरान का मजाक उड़ा रहा है, कुरान के साथ गाली जोड़ रहा है, तो जज के सामने जब केस जाएगा वो तो ये कहेगा कि ये नॉन कंपाउंडेबल जुर्म है। ये नॉन कंपाउंडेबल जुर्म वो होता है जिसमें आप सुलह सफाई नहीं कर सकते, सजा मिलनी ही मिलनी है। पाकिस्तान में जो तौहीन मजहब की दफात है ये नॉन कंपाउंडेबल है। यही तो हम रोना रो रहे हैं कि कानून में तब्दीली की जरूरत है, इसमें तौबा की शिक शामिल करें। जज बेचारे क्या करें, जज के सामने रो रो के लोग माफिया मांगते हैं। वो कहते हैं भाई आपकी माफी हम कैसे कबूल करें, कानून में तो लिखा ही नहीं हुआ कि माफी कबूल है। तो ये जो तकलीफ इस वक्त उम्मत काट रही है, और ये भी एक टिकटॉकर के हवाले से जो चीज सामने आई है, और वो माफी मांग रहा है, उसकी माँ भी माफी मांग रही है, आपने देखा है। और लोग बड़े भोले से बन के आके कह रहे हैं जी उसने तौबा कर ली है तो माफी कबूल होनी चाहिए। अल्लाह के बंदो, यही तो बात मैं रोना रो रहा हूं इतने अरसे से, पिछले 5-6 साल से।
यही तो मैं मर्ज बताना चाह रहा हूं कि ये गुस्ताखाना जो कवानीन है इनमें तौबा की शिक शामिल की जाए। आपकी मिन्नत मारने से जजों ने नहीं मानना। जज बेचारे क्या करें, वो कहेंगे कानून में 295A-B-C के अंदर तौबा लिखी कोई नहीं हुई। तो मेरे ख्याल है अब ये बड़ा अच्छा मौका है, लोहा गर्म है, तो इंशाल्लाह हम इस इतवार को मैं जरब लगाने लगा हूं। मैंने इरादा कर लिया हुआ है कि मैं इस इतवार को पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ूंगा कि अब सब लोग कह रहे हो ना कि इस टिकटॉकर की तौबा कबूल होनी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट से डिमांड करो, पार्लियामेंट से डिमांड करो कि इस कानून को बदले, इसमें तौबा की शिक शामिल करें। यह मौका आ गया है कि हम अगली जो 28वीं आईनी तरमीम है उसमें इसमें तौबा की शिक शामिल करें ताकि लोगों से उनकी जिंदगियां ना छीनी जाए। दूसरी तरफ इन मौलवियों ने सारों ने तो तौबा करके साइड पे हो गए। जितने मौलवी हैं, बरेलवियों का मुफ्ती पिंडी में बैठा हुआ रोजा शरीफ पे जाके उसने तौबा की है। भाई तौबा कहां से कबूल है? तुम्हारे कानून में तो तौबा कोई नहीं है। तौबा तो मेरे नजदीक है, कुरान और सुन्नत के नजदीक। इनके नजदीक जो इनका फिरका है ना, उसमें भी तौबा कोई नहीं है, और पाकिस्तान के कानून में भी तौबा कोई नहीं। तो ये ठुकता है 10 साल के लिए पिंडी का मुफ्ती बरेलवियों का। इसी तरीके से लाहौर का वो डॉक्टर मुफ्ती बरेलवियों का, वो भी ठुकता है 10 साल के लिए। और जो कराची का देवबंदियों का मुफ्ती है वो 25 साल के लिए ठुकता है। और इससे बड़ा अजीब मामला यह है कि इन तीनों ने वीडियो में आके माफी मांगी हुई है। माफी का मतलब यह है कि इन्होंने मान लिया कि हमने काम डाला है। तो अगर ये नजर आती कौंसल तक केस चला गया ना, तो वो ठोक देंगे इनको सारों को। तो मैं इन सारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मौत का आप लोगों ने एक फंदा लटकाया हुआ है ना, इन तौहीन मजहब की दफात की शक्ल में, इसमें तौबा की शिक शामिल करें। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों के घर तक ये आग पहुंची है ना, आपके बच्चों तक भी ये पहुंचेगी। और पाकिस्तानी कौम को अब होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक हो गया? चले पिक्चर बनवा लें, आपके दोनों सवाल हो गए। जी सर।